بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کی، کچھ باتیں پوچھی۔ حضور نے ہر سوال کا جواب عطا فرمایا۔ ان میں سے دو تین اہم سوالات۔ صحابی رسول نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا کام کروں کہ میں خدا کا محبوب بن جاؤں؟ میں یہ سوال بھی یاد ہو اور جواب بھی یاد ہو تو فائدہ ہو۔ تو سوال یہ کیا کہ میں کون سا کام کروں کہ میں خدا کا محبوب بن جاؤں۔ یہ بھی کہا کہ میں اللہ سے محبت کروں، بلکہ سوال کا معیار یہ ہے کہ میں کون سا کام کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ تو حضور نے پھر جواب کیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں ایسا کرو کہ جو جو خدا کو محبوب ہے، خدا کو محبوب ہے، جس جس سے خدا محبت کرتا ہے تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تم خدا سے محبت نہیں کرو گے، خدا تم سے محبت کرے گا۔ تو پھر ہمیں زندگی میں ان لوگوں سے پیار کرنا چاہیے کہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی ہستی آمنہ کا لال، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر اہل بیت اطہار ہیں، پھر اولیاء کرام ہیں، والدین بھی اسی میں آتے ہیں، بزرگ بھی اسی میں آتے ہیں۔ تو جو خدا کے محبوب سے محبت کرتا چلا جائے گا، اللہ اس سے محبت کرتا چلا جائے گا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ محبت کرو گے تو محبت ملے گی، جیسا کرو ویسا کرو گے۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ، میں کون سا کام کروں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے؟ میری ہر دعا سوال اس کے بڑے معیار کے۔ پہلا سوال کیا تھا کہ خدا مجھ سے محبت کرے، اور اب سوال کیا ہے کہ میں کون سا کام کروں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اب حضور نے جواب کیا دیا، اس جواب کو بھی سنیں اور دین کا جو اصل روح ہے، جوہر ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا بولیے قبول ہو جائے تو اپنا رزق حلال کا بنا، اپنا رزق حلال، جس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہوگا، جو جھوٹ بول کے کھائے گا، بے ایمانی کر کے کھائے گا، کسی کا حق مار کے کھائے گا، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کس کی قبول ہوتی ہے کہ جس کا لقمہ حلال کا ہو اور جس کا رزق حلال کا ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کا رزق حلال کا ہے اس کی دعا قبول۔ اب آپ کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ جو دوسرا پارہ جس میں اللہ پاک نے روزے کے احکام کو بیان کیا، بہت بڑا رکوع ہے، آپ خود اس کا مطالعہ کریں تو پورے رکوع میں روزے کے احکام ہیں، آخر میں اعتکاف کے احکام ہیں، اور اس رکوع کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، وہ روزے کا جوہر۔ پہلے کہا کہ روزہ رکھو، کھانا پینا، ازدواجی تعلقات کو چھوڑو وغیرہ وغیرہ، اعتکاف کا بیان آیا، اور آخری آیت میں کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ آخری آیت میں یہ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھایا۔ اب روزے کے ساتھ
इस आयत को बयान करने का मकसद क्या है कि असल रोजे का फलसफा ये है कि तुम्हारा पेट हराम से महफूज हो जाए और तुम्हारा जो रिस्क है वो सारे का सारा क्या हो जाए, हलाल का हो जाए। दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल उसने किया, या रसूल अल्लाह, मैं कौन सा काम करूं कि जिससे खुदा का गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर मुझ पे गुस्सा आने लगे, मैं गुनहगार बंदा हूं, तो खुदा मुझ पे गजब करने लगे तो उसका गुस्सा कौन सा काम करूं? तो हुजूर ने फरमाया छुप छुप के सदका किया जाए, किसी को पता भी न लगे और मुस्तहिक की मदद भी हो जाए। ये छुप छुप के सदका करना है कि खुदा के गजब को ठंडा कर देता है। और बंदा अगर खुदा के गजब का मुस्तहिक की हो तो सदका करने के अमल से मौला उसे उस अजाब से बचा लेता है और महफूज कर देता है। कितने सवाल होते? पहला सवाल क्या था कि मैं कौन सा अमल करूं कि खुदा मुझसे मोहब्बत करे। दूसरा सवाल कि कौन सा अमल करूं कि मेरी हर दुआ। और तीसरा सवाल कि मैं कौन सा अमल करूं कि खुदा का गुस्सा ठंडा हो। चौथा सवाल कि मैं किस तरह जिल्लत से, रुसवाई से बचना। मुझे ऐसा मत बताएं कि मैं जिल्लत से बच जाऊं। तो हुजूर ने फरमाया कि अपने आप को जिना से महफूज रखना। जिससे जिना से, बदकारी से महफूज रखना, कभी जलील नहीं होवोगे। और जो इस काम का मुर्तकिब हो जाता है और इस लानत में पड़ जाता है, फिर इज्जत वहां से रुखसत हो जाती है, फिर वो आदमी क्या हो जाता है। इमाम शाफी का फरमान है, इमाम शाफी फरमाते हैं कि जो शख्स खुदा का खास्ता जिना करता है ये उस पे कर्ज हो जाता है, ये उस पे जो कि उसके घर से वसूल किया जाता है। और बात समझ में आ गई? इमाम शाफी क्या कह रहे हैं कि जो शख्स भी किसी के साथ क्या करेगा, जिना करेगा, तो फिर उसकी बीवी भी महफूज नहीं, उसकी बहन भी महफूज नहीं, उसकी बेटी भी महफूज नहीं, ये उसके जिम्मे कर्ज हो गया कि जो सजा के तौर पे उसके घर से लिया जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर इज्जत चाहते हो बंदों की निगाह में भी और खुदा की निगाह में भी, तो फिर बदकारी से अपने आप को बचा के रखो, महफूज रखो। ये 4 सवाल इस सहाबी ने किए। और एक सवाल किसी और सहाबी ने किसी और मौके पे, वो किसी गांव से आए, तो गांव वालों का अपना मिजाज होता है। उसने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, मैं कोई ज्यादा अमल नहीं कर सकता, कमजोर आदमी हूं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से सवाल कर रहा है ना। तो अर्ज किया, मैं लंबे चौड़े काम नहीं कर सकता। बोलिए नहीं, हमारी भी ये मर्जी है ना, छोटा सा काम हो और बड़ा सा काम मिल जाए। उसने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, छोटा सा काम बता दें कि जिसको करके मैं भी जन्नत में चला जाऊं, मैं भी जन्नत में चला। तो हुजूर तो फिर हर सवारी की राय रखते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, अच्छा चलो कुछ नहीं कर सकते ना, और शौक है जन्नत में जाने का, तो फिर यूं किया करो, जब दस्तरखान पे बैठा करो ना, क्या दस्तरखान और खाना शुरू होने लगे, तो पहले खाना अपने हाथ से दूसरों को दे दिया जाए। पहले खाना अपने दूसरों को, दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, सामने बैठा है, तो अपने बर्तन में डालने की बजाय खाना तो घर वाले का ही है ना, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। खर्चा उसका हुआ है, खाना उसने पकाया, मेहमान उसने वो बुलाए, तुम तो खुद वहां पे मेहमान बन के बैठे हो। सिर्फ इतना कर दिया करो कि पहले अपने बर्तन में डालने की बजाय साथ वाले के बर्तन में डाल दिया करो, तुम जन्नत में चले जाओ। अब अगर ये देखें कि हम ना कर सकते, इससे भी मोहब्बत पैदा होती है, और ये भी अखलाक की एक शक्ल है और मोमिन की निशानी है कि मोमिन अपने आप को बाद में रखता है और दूसरों को पहले रखता है। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि जब दस्तरखान पे बैठो तो सबसे पहले बोलिए दूसरों को। तो हम शादियों में क्या करते हैं,
لنگر کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ہر کسی کو اپنی پڑی کیا اپنی بولیے نا، اپنی یہ مسلمانی نہیں اور یہ جنتی ہونے کی علامت، جنتی ہونے کی علامت یہ ہے کہ پہلے دوسروں کو دیں، خود رات کے دیں یا انہیں لینے کا موقع دیں اور خود آخر میں لے لیں، یہ بھی صبر ہے۔ کیا ہے؟ صبر بولے صبر اور یہ بھی چھوٹا سا روزہ ہے۔ بے شک روزے میں آپ نے کیا کیا تھا نا؟ صبر چھوڑ دیا، اب وہاں پہ آپ کو موقع مل رہا تھا کھانا پہلے لینے کا، مگر آپ نے پہلے آپ نے کیا کیا؟ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ صبر چھوٹا سا کیا ہو گیا؟ روزہ ہو گیا، آپ نے صبر کیا، اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ بھی مولا کو خوش کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک کا دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔